గోవింద 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 గోవింద. నమః.
శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शिशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमत् अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं अस्य यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహకుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्यमुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। శ్రీ శ్రీనివాస గోవింద గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద. శంఖచక్రధరం దేవం లోకనాథం దయానిధిం అశేష దుఃఖశాంతర్థ్యం లక్ష్మీనారాయణం భజే. ఈ వెంకటాద్రిపై శ్రీ వెంకటేశ్వరునిగా వెలిసిన శ్రీమన్నారాయణుడి తేజస్సు అత్యంత శక్తివంతమైనది. వ్యాపకమై సర్వకాల సర్వావస్థలందున్నది కూడా ఆ తేజస్సే కదా. అందువల్లే తిరుమలలో ఉన్నంతకాలం కూడా మన మనసులు కూడా ఆనందానికి లోనవుతూ ఉంటాయి. సమదృష్టితో తన దర్శనం కోసం వచ్చినటువంటి భక్తులందరినీ కూడా దివ్య మనోహర రూపంతో దర్శనమిస్తూ ఉభయనాంచారులైన శ్రీ మహాలక్ష్మి భూమహాలక్ష్మి అమ్మవార్లతో సహా ప్రత్యక్షమై ఈ కళ్యాణ మహోత్సవ కైంకర్యాన్ని శుభ నక్షత్రంలో అభిజిత్ లగ్నంలో స్వామివారు చక్కగా ఈ వెంకటరమణ కళ్యాణ మండపంలో ఈ తిరుమల క్షేత్రంలో కళ్యాణోత్సవ సేవను నిర్వహించుకుంటున్నటువంటి ఈ శుభక్షణాల్లో
అర్చక స్వాముల వారు శ్రీ వైకానస ఆగమోక్తంగా ప్రప్రథమంగా భక్త సంకల్పాన్ని మనవి చేశారు. తదుపరి విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహవచనాది కైంకర్యాలను నిర్వహించుకోవడానికి సంసిద్ధులవుతున్నారు. భువనైకగురం ప్రసన్నం శ్రీమదే విగణసే నమః భృగుమరీచ అత్రికస్యమేభ్యో నమః శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే యస్యద్విరతవక్త్రాద్యా పారిషత్యా పరశదం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మణిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः। ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानायम्या। अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अंतर्यामी अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणी स्तंडिलपरिपरिस्तरण सर्वोपकरण शुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाक्यक्रमकरिचन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाक्यक्रमणी तरंगं करकाराधनं करिष्ये। ओं धाराजुरत्तुशुरमानशेषुधरत्तनित्य परिपूरिदेश अपोविगृह्णन् प्रतिमादकिष्ये कृणोमि धत्तागं सुचरगं सुधर्मा निरमा पश्चिमा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये ते शतमृणये सहस्रं यज्ञया पाशापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोतविष्णुर्विश्वे देवा अमञ्जन्तमृतस्वस्य अस्मिन् कुम्भे बुम्बरणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः। इदमासनम् वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्तामृतराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतुं सुपुष्परथवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयस्मात् जामहे त्वा विश्वेशदात्मं हितो न शम्भो वैराजन्ते हृदन्निसत्तां प्रयिष्यामि देशो विबधानामनादिः यामे सस्तान्तनितान् दधात् पद्माकारमण्डले वम्बुः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपतिरिका समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनम्। विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विघ्नानां प्रशमाप्येन कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रजतां प्रजतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य यस्यखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुरादनं तद्विप्रासो विपन्यमोजा कृपागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्वीतोपव्युषं
यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः भूर्भुवस्सुवरोमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्ते पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्ते पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्ते पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधाते पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तयजमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति हृद्यास्महव्येर्नमधोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवीमथरतः समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तयजमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मर्ध्यतां 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 वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्त्यै तथातन महेरणाय चक्षुषे यो वश्यमतवारसस्तस्य भार्यते हनः उचतीर्वमातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया यजिन्वथ आपो जनयथा जनः ओं पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण वचर्षणिः यः पोता स पुनातुमा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनमोधिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवनीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुं वृणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्यै वक्मे स्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सदमार्त्येषु वयकुस्यामवतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वादः प्राणिने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्तापरी जिज्ञये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनुता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मण इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी दध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि सुदिदं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसं तस्मै सरस्वती तुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्य जनीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पावमानीर्त्यशन्तुनः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्य जनीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु वा प्राजापत्यं पवित्रं श्रुतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सह मा पुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिपुनातु मा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गादिं यज्ञाय गादिं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ओं शान्ति शान्ति शान्तिः ओं प्राच्यां दिशि देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदीत्यां दिश्यापमोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि दिग्निः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां वतोधराधरैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमक्रतुं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकायेषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावोषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवेः कवीनां रथिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्वधितिर्वनानागं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथासुखं यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
ఓం నమో వెంకటేశాయ. నిత్య నిర్మల గోవింద గోవింద. స్వామివారికి జరుగుతున్నటువంటి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో శ్రీ వైకానస కైంకర్య పరులు ఇప్పటి వరకు విశ్వక్సేనారాధనను పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమంలో సమస్తమైనటువంటి శుద్ధి కార్యక్రమాన్ని జరిపించిన తదుపరి సద్యో అంకురారోపణ అనేటువంటి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. క్షేత్రము, తీర్థము, దైవతము ఈ మూడు కూడా దివ్యంగా ప్రకాశించేటటువంటి క్షేత్రంగా తిరుమల వర్ణింపబడుతుంది మన శాస్త్రాలలో. ఏ క్షేత్రానికైనా కూడా ఆధారశక్తి, మంత్రశక్తి, తీర్థశక్తి అంటూ 3 విశేషాలు ఉంటాయి. మరి ఈ వెంకటాచల పర్వతానికి ఆధారశక్తిగా ఎవరున్నారయ్యా అంటే ఆదిశేషుడి అవతారమైనటువంటి శేషాచలం నిలబడితే తీర్థశక్తి, తీర్థరాణి అయినటువంటి స్వామి పుష్కరిణిని మనమందరం కూడా సేవిస్తాం. మంత్రశక్తి ఏంటయ్యా అంటే ఓం నమో వెంకటేశాయ అనేటటువంటి అష్టాక్షరి మంత్రాన్ని స్మరిస్తాం. వెంకటాచల పర్వతం అనంత మహిమలకు ఆళ్వాలమై మహిమోపేతమైనటువంటి ప్రశస్తిని శ్రీ వెంకటాచల క్షేత్ర వైభవంతో పాటుగా స్వామివారి యొక్క దివ్యమంగళ రూప వైభవంతో పాటుగా అక్కడ నిర్వహించేటటువంటి శ్రీ వైకానస ఆగమోక్తంగా జరిపించే అన్ని అర్చన ఉత్సవాల వైభవంతో పాటుగా శ్రీవారు అపారమైన అనంతమైనటువంటి కరుణా కటాక్షాలన్నీ కూడా కురిపించుకునేటటువంటి దివ్య వైభవం అనేటటువంటి సేవగా ఈ స్వామివారి కళ్యాణోత్సవ సేవ అన్ని ఉత్సవాల్లోకెల్లా అత్యంత ప్రియమైనదిగా తెలియజేస్తారు అన్నమాచార్యుల వారు. బ్రహ్మాది దేవతలు, అంజనాదేవి, సప్తర్షులు, నారద మహర్షులు, తుంబురులు, పాండవులు, అళ్వారులు ఇలా ఎంతోమంది భక్తులందరూ దేవతల ఋషులు, మహనీయులు, మహాభక్తులు ఆయా కాలాల్లో ఆయా యాగాల్లో పరమాత్ముడైనటువంటి ఈ పరమపావనమైన వెంకటాద్రిపైన సంచరించి తపస్సులు చేసి ధ్యానాలు చేసి పుష్కరిణి స్నానాలన్నీ కూడా ఆచరించి సాధనలు చేసి యజ్ఞయాగాదులు చేసి క్రతువులన్నీ కూడా ఆచరించారు. అటువంటి స్వామి యొక్క స్థానమైనటువంటి ఈ తిరుమల క్షేత్రంలో ప్రతినిత్యం నిత్య కళ్యాణోత్సవ సేవగా స్వీకరించబడేటటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవంలో ప్రతిసర బంధన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు. తమ్మయ దోషాయస్యాననాగ్నం విపినాని వదంతు. ఓం శేషమావాహయామి, సహస్రశీర్షమావాహయామి, అనంతమావాహయామి, నాగరాజమావాహయామి. రక్షాసూత్రదేవతాభ్యో నమః. ఆసనం సమర్పయామి. రక్షాసూత్రదేవతాభ్యో నమః. పాద్యం సమర్పయామి, అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ఆచమనీయం సమర్పయామి, పుష్పాన్ని సమర్పయామి, గుడోపహారం నివేదయామి, తాంబూలం సమర్పయామి, సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. ఓం స్వస్తి నో మిమీతామశ్వినా భగ స్వస్తి దేవ్యనీతర నర్వణాః స్వస్తి పూషా అసూరోధరాధన స్వస్తి త్యావా పృథివీ సుచేతునా స్వస్తగే వాయుమపప్రభామహే సోమం స్వస్తి భవానస్య యస్పతిః బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తగే స్వస్తయా ఆదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవానో అద్య స్వస్తగే వైశ్వానరో వసూరగ్నిః స్వస్తగే దేవావం త్రిభవ స్వస్తగే స్వస్తి నో రుద్రః పాత్వం భాసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి పత్యేరేపతి స్వస్తి నగేంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో అదితే కృధి స్వస్తి బంధామనూచరేమ సూర్యాచంద్రమసా వివ పునర్దధాజ్ఞాదాజానదా సంగామేమహి స్వస్త్యయానంతార్క్షమరిష్టనేమిం మహద్భూతం వాయసం దేవతానాం అసురగ్నమింద్రాసకం సమత్సు బృహత్యశోనావామివారూహేమ అంభోముచా మాంగిరా సంగయం చ స్వస్త్యాత్రేయం మనసా చతార్క్ష్యం ప్రియాదమానిశరణం ప్రబध्ये స్వస్తి సంబాధే స్వభాయన్నో అస్తు శుభగం శుభాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. సకల జగత్తుకు ఆది పురుషుడు, జగత్రక్షకుడు, అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన వెంకటరమణుడికి ఉభయనాంచారులైన శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్ల ఇరువురికి కూడా ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో రక్షాసూత ధారణ చేయడానికి మునుపు ఆ రక్షాసూత్రాలకు ఆరాధన ప్రక్రియ జరుగుతుంది. ఆదిశేషుణ్ణి రక్షాసూత్రంలో ఆవాహన చేస్తారు. తర్వాత స్వస్తి సూక్త మంత్రాలతో ఆ రక్షాసూత్రాన్ని అభిమంత్రణ చేస్తారు. ఆ దేవదేవుణ్ణి ప్రార్థన చేసి
శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి, నీ భక్తులంతా కూడా సకల ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యాలతో ఉండడం కోసం కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఆచరిస్తున్నాము. ఈ రక్షా కంకణాన్ని అలంకరించి దీక్షాబద్ధుడివై మేము జరిపించేటటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవ కైంకర్యాన్ని జరిపించుకోవయ్యా అని అర్చక స్వాముల వారు చక్కగా విన్నవిస్తారు స్వామివారికి. ఆ స్వామివారిని ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద అని నోరార పలికితే అదొక ఆనందం, చెవులార వింటేనే చెప్పలేనటువంటి తన్మయత్వం. ఇక ఆ స్వామివారి చరిత్ర పరమాద్భుతం కదా. ఆ స్వామివారు కొలువై ఉన్న ఈ తిరుమల కొండే ఒక అద్భుతం. ఆ కొండల మధ్య వింతగా వెలుగీనుతున్న ఆ ఆనంద నిలయం, ఆ ఆనంద నిలయాన్ని చూసే భక్తులకు ఎక్కడ లేనటువంటి పరమానందం కదా. అతిలోక సుందరుడు శ్రీనివాసుడు, శ్రీ వెంకటేశమతి సుందర మోహనాంగం, శ్రీ భూమికాంతమరవింద దళయాతాక్షం అని ఆనందనేయుడు అందరినీ సమ్మోహనపరిచే స్వామి. నేను వైకుంఠాన్నన్నా విడిచి ఉంటాను గాని నా భక్తులను విడిచి ఒక్క క్షణమైనా కూడా నేను ఉండలేను అని అంటూ శ్రీ వైకుంఠం నుండి దిగివచ్చి భూలోకంలో ఈ క్షేత్రంలో అద్భుత సాలగ్రామ శిలామూర్తిగా వక్షస్థల శ్రీ మహాలక్ష్మితో స్వయం వ్యక్త రూపంలో ఇక్కడ వేంచేశారు. ఆ వక్షస్థల లక్ష్మి వల్లనే కదా ఆయన శ్రీనివాసుడయ్యాడు. ఆయన ఉత్సవాల దేవుడు శ్రీనివాసుడు కదా. ఆ స్వామివారికి నిత్యము కూడా సుప్రభాతం, తోమాల సేవ, అర్చనలు, కళ్యాణోత్సవం, డోలోత్సవం, ఏకాంత సేవ వంటి నిత్యోత్సవాలతో పాటు విశేష పూజలు, మంగళవారం నాడు అష్టదళ పాద పద్మారాధన సేవ, సహస్ర కలశాభిషేకం, తిరుప్పావడ సేవ మొదలైనటువంటి వారోత్సవాలు, రోహిణి, ఆర్ద్ర, పునర్వసు, శ్రవణం, పున్నమి నాడు గరుడ సేవ వంటి మాసోత్సవాలు, ఉగాది నాడు ఆస్థానం, ఆణివర ఆస్థానం, పవిత్రోత్సవాలు, బ్రహ్మోత్సవాలు, పుష్పయాగాలు వంటి వార్షికోత్సవాలలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి వైభవం వర్ణనాతీతం కదా. మరి సంవత్సరానికి 365 రోజులు ఉంటే 400కు పైగా ఆయనకు ఎన్నో ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించుకున్నటువంటి స్వామివారికి మనమందరం కూడా నమస్కరిద్దాం. అభిరామ గుణాకర దాశరథే జగదేక ధనుర్ధర ధీరమతే రఘునాయక రామ రమేశ విభో వరదో భవదేవ దయాజలధే. ఓ దేవాదిదేవ, సకల గుణాభిరామ, దశరథ తనయ, జగదేక ధనుర్ధారి అయిన రఘునాయక శ్రీరామ, రమకు పతి అయిన లక్ష్మీపతి, దయాసముద్రుడా మహావిష్ణు మాకందరికీ కూడా వరాలిచ్చి మమ్మల్ందరినీ రక్షించమని ఆ స్వామివారిని మనమంతా వేడుకుంటూ ఉండగా స్వామివారికి రక్షాసూత ధారణను చక్కగా అర్చక స్వాముల వారు నిర్వహించారు. ఇక్కడ శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు వారే శ్రీరామునిగా వర్ణిస్తుంది. కలౌ వెంకటనాయక అంటే ఈ కలియుగంలో శ్రీ వెంకటేశ్వరుడే ఆ దేవదేవుడు. ఈ విషయాన్ని మనకందరికీ కూడా గుర్తు చేస్తూ స్వామివారికి సుప్రభాతం మొదలవుతుంది. కౌసల్యాతనయుడైన శ్రీరామచంద్రుడే శ్రీ వెంకటేశ్వరుడని మనకందరికీ సుప్రభాతంలో ప్రారంభమవుతుంది. కౌసల్య సుప్రజారామ అంటూ ఈ సుప్రభాత ఆరంభ శ్లోకంలో శ్రీ వెంకటేశ్వరుని వారినే సంబోధించడం మనమంతా కూడా గమనించవచ్చు. శ్రీరాముడు సకల పవిత్ర గుణాలకు నిధైనవాడు, ధర్మశాలి, సన్మార్గుడు, ధన్యుడు, సత్యశీలుడు, దుష్టశిక్షకుడు, అంతే గొప్పవాడు. ఆయనే దాశరథి కరుణాపయోనిధి అని ఆయనందరూ స్మరిస్తారు కదా. అటువంటి శ్రీరాముడు కౌసల్యాతనయునిగా చెప్పడం జరిగింది. కౌసల్యాదేవి ఎంత పుణ్యం చేసుకుంది కాబట్టే కదా సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణు అవతారమైనటువంటి శ్రీరామునికి తల్లి కాగలిగింది. అందువల్లే ఆ పుణ్యమాత పేరు కూడా మహిమాన్వితమైంది. ప్రాతకాలంలో భగవంతుని స్మరణ చేయడానికి కూడా మనం ఎంతో పుణ్యం చేసుకొని ఉండాలి కదా. శ్రీరాముణ్ణే తన గర్భంలో దాల్చినటువంటి కౌసల్యాదేవిని మించిన పుణ్య మాతృమూర్తి ఎవరుంటారు చెప్పండి. ఈ లోకంలో ఇక్కడ మనం మరో విషయాన్ని కూడా గమనించినట్లయితే ఆ మహాదేవునికి నిత్యకృత్యాలు చేయడానికి సమయాతీతమవుతుందని సుప్రభాతంలో చెప్పడం ఏంటండి అని సందేహం రావచ్చు కదా. నిజానికి దైవానికి అలాంటిది ఏది కూడా అవసరం లేదు. ఇది కేవలం లోక సంగ్రహ విషయం. సకల జనులు కూడా ఆచరించాలనే ఇక్కడ నిగూఢంగా చెప్పడం జరుగుతుంది.
శ్రీ వెంకటేశ్వర సుప్రభాత శ్రవణంలో తమ దైనందిన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాలని విశ్వసిస్తారు. అమ్మ జగన్మాత శ్రీ మహావిష్ణు వక్షస్థల నివాసిని సుమనోహరి అయిన శ్రీ మహావిష్ణువుకు సతిగా లక్ష్మీదేవి అమ్మవారికి కూడా సుప్రభాతాలు తెలియజేస్తారు. స్వామివారిని మాత్రమే మేల్కొలిపితే చాలదు కదా, అమ్మవార్లైన ఇరువురు శ్రీ మహాలక్ష్మి భూమహాలక్ష్మి ఇరువురు తోడైతేనే స్వామివారు సకల శుభాలను ఇవ్వగలడు కదా. నిజానికి ఏ భక్తుడైనా కూడా స్వామివారి అనుగ్రహం పొందాలంటే అమ్మవారి అనుగ్రహం కావాలి కదా. మరి ఆనాడు భక్త రామదాసు అమ్మా సీతమ్మ నన్ను బ్రోవమని రామయ్యకు చెప్పవమ్మా అంటూ ఆ సీతమ్మను వేడుకోవడం వల్లే కదా స్వామివారి అనుగ్రహాన్ని ఆయన పొందాడు. అలా భక్తుని యొక్క వేడుకోలు విన్న సీతమ్మ శ్రీరామునికి విన్నవిస్తే భక్తుని పూర్వజన్మ కర్మ ఫలితం ఇది, అయినా సరే శరణొచ్చిన భక్తులను తప్పక రక్షిస్తాను అని స్వామివారు ఆనాడు చెప్పినట్లే రక్షించారు కదా. అలాగే భక్తులైన మనందరినీ కూడా స్వామివారు రక్షిస్తూ ఆయనతో పాటే సతీమణులైన శ్రీదేవి అమ్మవారికి అర్ఘ్యం పాద్యం ఆచమనీయాలన్నీ కూడా సమర్పించి రక్షాసూత ధారణను ధరింపజేశారు. అలాగే భూదేవి అమ్మవారికి కూడా రక్షాసూత ధారణను ధరింపజేసి తదుపరి అంగమైన అగ్ని ప్రతిష్ఠ కైంకర్యానికి సన్నద్ధమవుతూ ఉన్నారు. అగ్ని ప్రతిష్టాపనం కరిష్యే. ఓం ఏతోన్వింద్రం స్తవామ శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నా శుద్ధైరుక్తైర్వా మృత్వాంశం శుద్ధ ఆశీర్వాన్ మమక్త్ ఇంద్రశుద్ధో న ఆగహి శుద్ధ శుద్ధాభిరోధిమిః శుద్ధోరయం నిధారయ శుద్ధో మమద్దిశోమ్యః ఇంద్రశుద్ధో హినో ఆర్యం శుద్ధో వృత్రాణి దాశుడే శుద్ధో వృత్రాణి జిగ్నహే శుద్ధో వాజం శిదాశుడే మయ దేవాద్రమణమాది దేవహూతిః రావణయంత పూర్వేరిష్టా శ్యామధర్వాసువీరాః మహ్యం జిదంత మమయాని హవ్యాకోతి సత్యాపన సౌమే అస్తు ఏ నోమానికాంకతమచ్చనాహం విశ్వే దేవాసో అధివోజరామే దేవీశ్వరర్మేర్న కృణోత విశ్వే దేవాస యహమీరగిద్భం మాహాస్మహి ప్రజగామాతనోభిర్మారధామత్వశదే సోమరాజన్ జాతవేదో భువనస్య రేతయః సంజనమసో యుధ్యనిష్యతే అగ్నిమశ్వత్థాదిరి హవ్యవాహకం శమే గర్భాంజనగన్యోమయో భూః అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసువ బ్రహ్మజిజ్ఞానం ప్రథమం పరస్తాత్ విషేమతస్రుచో వేన ఆవహ సబుద్ధ్నయా పపమా అస్య విష్టా సతశ్చయో నమచతశ్చ వివహ ఓం భూబ్రహ్మాణమావాహయామి ప్రజాపతిమావాహయామి పితామహమావాహయామి హిరణ్యగర్భమావాహయామి బ్రహ్మణే నమః ఇదమాసనం సోమో ధేనుకం సోమో అర్వంతమాశకం సోమో వీరంకరమంజంతరాదే సాధన్యం విద్యుత్యకం చ భేగం తిస్రవణం యోదరాచ తస్మై ఓం భూస్వమవాహయామి ఓం భవర్యజ్ఞాంగమవాహయామి ఓం సవృందమవాహయామి ఓం భూర్భవస్వశ్చంద్రమవాహయామి సోమస్య ఇదమాసనం బ్రహ్మణే నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి సోమాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి బ్రహ్మన్ ప్రోక్షిష్యామి సోమ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావర్ధయత్వం నాగస్య ప్రత్యేకమానోస్తే సప్తర్షీనాగం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం ఓం ప్రోక్ష్య పవిత్రేస్తో వైష్ణవ్యేస్తో జిగ్నయేస్తో వాజుభూతేస్తో విష్ణోర్మనసా భూతేస్తో జిగ్నస్య పావనేస్థః పరుషరస పవిత్రేస్తో వైష్ణవ్యో దేవసపద ప్రశోభనాత్ తచ్ఛత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిరాపో దేవీరగ్రే పవో అగ్రే కుమోగ్రయమం యజ్ఞం యథాగ్రే యజ్ఞపదింధత్వ యుష్మానింద్రో వృణీత వృత్రతూర్యే యూయమింద్రమవృణీర్ధం వృత్రతూర్యే ప్రోక్షితాస్థ విష్ణుమావాహయామి महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मण्यप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छाप्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणया सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणया कोमप्रणयित समप्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सकं साधयन्तुनः इदं वदन्तीन् कृतपुष्टाबुधागुस्सहस्रभूषं यजमानेऽञ्जतीः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुदावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपवपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि
పూషణమావాహయామి కక్షమావాహయామి కక్షదేవత సోమమావాహయామి ఔపాసన యజ్ఞమావాహయామి యజ్ఞదేవత విశ్వాన్ దేవానావాహయామి సర్వదేవానావాహయామి ఆజ్యభాగే ప్రజాపతయే దృష్టినోభామి బ్రహ్మణే దృష్టినిర్వభామి ఇంద్రాగే దృష్టినిర్వభామి అగ్నయే దృష్టినిర్వభామి సోమాగే దృష్టినిర్వభామి అగ్నయే దృష్టినిర్వభామి సోమాగే దృష్టినిర్వభామి అగ్నిశోమాభ్యాం దృష్టినిర్వభామి ప్రజాపతయే దృష్టినిర్వభామి బ్రహ్మణే దృష్టినిర్వభామి ఇంద్రాగే దృష్టినిర్వభామి వసుభ్యో దృష్టినిర్వభామి మరుద్భ్యో దృష్టినిర్వభామి రుద్రేభ్యో దృష్టినిర్వభామి ఆపావోపస్పృశ్య శ్రీ మహావిష్ణవే దృష్టినిర్వభామి బృహస్పతయే దృష్టినిర్వభామి మిత్రాగే దృష్టినిర్వభామి వరుణాగే దృష్టినిర్వభామి ఆదిత్యేభ్యో దృష్టినిర్వభామి అశ్విభ్యాం దృష్టినిర్వభామి పూష్ణే దృష్టినిర్వభామి కక్షాగే దృష్టినిర్వభామి కక్షదేవత సోమాగే దృష్టినిర్వభామి ఔపాసన యజ్ఞాగే దృష్టినిర్వభామి యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్యో దృష్టినిర్వభామి సర్వదేవేభ్యో దృష్టినిర్వభామి ఆద్యం తృప్యదస్త్రయామి చరం తృప్యదస్త్రయామి అగ్నేద్యోదరసే స్వాహా అమృతమసి వారుణమసి అంతరితకం రక్షోంతరిత అరాతయః ప్రత్యుష్టకం రక్ష ప్రత్యుష్ట అరాతయః చిత్పతిస్థాపనాత్ తచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః స్వాహా వాక్పతిస్థాపనాత్ తచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః స్వాహా దేవస్వాజపదాపనాత్ తచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః స్వాహా కరసంపూర్ణావాసవిధో గృహీత్వా మూలాగ్రాభ్యాం కృతం స్పర్శయిత్వాభ్యర్చ్య అక్షతా ఆచ్య చరుభిః ఇమామే అగ్నిష్టగాధేనవ సంత్వేగా చ శతం చ సహస్రం చ యుతం చ నియుతం చ ప్రయుతం చ అర్పదం చ న్యర్పదం చ సముద్రస్య మధ్యం చ అంతస్య పరార్తస్య ఇమామే అగ్నిష్టగాధేనవ సంతు ఓం ఇంద్రాయ నమః నమః వరుణాయ నమః వాయవే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నయే నమః జాతవేదసే నమః సహోదసే నమః జనాప్రభవే నమః విసర్పణే నమః వైశ్వానరాయ నమః జాతవేదసే నమః అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవేత ప్రసుభా షష్ఠీ చతుర్హస్రా క్షయమర్పదమానయ అయంతగిత్మ ఆత్మా జాతవేదస్తేనేత్యస్వర్తస్వజేద్వర్తగిదాస్మాన్ ప్రజగాపశవిర్బ్రహ్మవర్చసేనాన్నాద్యేన సమేధయ స్వాహా వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతయే స్వాహా నైరుత్యాదీశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహా అగ్నయే స్వాహా సోమాయ స్వాహా అగ్నిశోమాభ్యాగు స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా బ్రహ్మణే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా వసుభ్య స్వాహా మరుద్భ్య స్వాహా రుద్రేభ్య స్వాహా అపవపస్పృశ్య శ్రీ మహావిష్ణవే స్వాహా బృహస్పతయే స్వాహా మిత్రాయ స్వాహా వరుణాయ స్వాహా ఆదిత్యేభ్య స్వాహా అశ్విభ్యాగు స్వాహా పూష్ణే స్వాహా కక్షాయ స్వాహా కక్షదేవత సోమాయ స్వాహా ఔపాసన యజ్ఞాయ స్వాహా యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వదేవేభ్య స్వాహా ద్రవ్యాభికార్యా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్స్తాః అనుమతేన్వమగ్స్తాః సరస్వతేన్వమగ్స్తాః దేవసవేతః ప్రాసామిః ఓం భూః భూర్భవస్వరోమస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచకర్మణి ఔపాసనాగ్నో ఆఘారాంతే స్వరమంత్ర అక్షరక్రియా దోష ప్రాయశ్చిత్తార్థమతో దేవాది షట్వైష్టమహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసుభ ఓం అతో దేవా అవంతనో యతో విఘ్నర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విఘ్నర్విచక్రమే త్రేధానదధేపదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతగదో వ్రతాని పశ్పశే ఇంద్రస్య ఇత్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దిమేవ చక్షురాదరగ్ స్వాహా తద్విప్రాసోపి పంచమోజాగ్రవాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్స్తాః అనుమతేన్వమగ్స్తాః సరస్వతేన్వమగ్స్తాః దేవసవిద ప్రాసామిః
మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. తలమూచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామె పెండ్లాడేరా. తలమూచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామె పెండ్లాడేరా. అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకుమము రప్పించి వలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా. చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా. అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా. ఓం శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మనిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్తవేదార్థవిదే విఘ్నసే నమః. విద్యుత్కోటిదివాకరావమనిషం శంఖం గదా పంకజం చక్రం బిభ్రతి ఇందిరావసమతిః సంశోభి పార్శ్వత్వయం కేయూరాంగదహారకుండలధరం పీతాంబరం కౌస్తుభం దీప్తం విశ్వధరం విభుం సువక్ష విలసత్ శ్రీవత్సజిహ్నం భజే. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేకకోటిబ్రహ్మాండానాం ఏకతమే ఆప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకారమహరం వ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహకూర్మానంతాష్టదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథోభాగే మహానాళాయమానస్య మణిరాజస్య శేషస్య సహస్రభనామణిమండలమండితే ఐరావతపుండరీకవామనకుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్నంది శుండాదండోత్తంభిదే అమర
అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధువతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్దివర్ణవాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలకపరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయతే లవణేక్షుసురా సర్పితక్షేరసుత్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవపరివృతే జంభూప్లక్షకుశక్రౌంచ శాకశాల్మలిపుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారియాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుషహారీలావృతపత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసూర్య జన్మ నిచాయేతత్ క్షణపర్యంతం బాల్యయౌవనకౌమారవార్ధయేషర్హసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితధామాతపసంఘాతకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలైః సూర్యమండలపర్యంతం కృతరాశీన్ వర్షదహస్రావధానే ఏకైకదలాపకర్షణక్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతమనవాజపీజ పౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృతపుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యపదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమద్హిరాండకోటి బ్రహ్మాండరాజకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఘ్నోమనీంద్రమదానుసారభిర్భక్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రిక్తగుహ్య ధర్మపురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశారంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత్ వైఘానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణోక్షయాతి వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరమాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుట మకుటమణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహారకేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వాభావ లావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వారాయ ఋగ్యజుస్సామాధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవస్యవన ఔర్వవేదల పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారమతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అయోనిజాం భృగో సంగల్పతనయాం ఉత్తర ఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యారాసౌ జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవీ నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి. ఋగ్యజుస్సామాధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సారణీ ధ్రువత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యప సగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహో శ్యామలాంగీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనయాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాయాం శ్రీ భూదేవీ నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి.
కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణీర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకజగీర్షగా కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం శుచీరాయ సమేతచేత్ ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్యः సర్వదేవతాః మిమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదాన ముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు. రక్షక గోవింద గోవింద, ఆపద్బాంధవ గోవింద గోవింద. ఎంతో వైభవంతో నయనానందకరంగా జరుగుతున్నటువంటి శ్రీనివాసుని కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా అగ్ని ప్రతిష్ఠ కైంకర్యాన్ని చక్కగా నిర్వహించారు అర్చక స్వాముల వారు. ఈ యజ్ఞ ఫలం ద్వారా యజ్ఞం గావించు యజమానులు కైంకర్యపరులు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా భక్తి ప్రపత్తులతో గోవిందనామాలు చేస్తూ స్మరిస్తూ చూస్తూ ఉన్నటువంటి భక్తవృందమంతా కూడా నిత్యము పశు సంపదతో ధనధాన్య ఆయురారోగ్యాలతో సత్సంతాన అభివృద్ధి చెందాలని మనం వీక్షించినటువంటి యజ్ఞం యొక్క అంతరార్థం. తదుపరి వివాహానికి సన్నద్ధమైనటువంటి వెంకటేశ్వరుడికి అర్ఘ్య పాదాద్యుడు సమర్పించి తేనె పెరుగు మొదలైనటువంటి మంగళకర ద్రవ్యాలను మిశ్రితం చేసి మధుపర్కంను సమర్పించిన తదుపరి శ్రీ వెంకటపతికి నాయకులైనటువంటి శ్రీ భూదేవేరులకు అర్ఘ్య పాదాద్యులు సమర్పించి కళ్యాణ దీక్షలో భాగంగా వస్త్రాలను పట్టు వస్త్రాలను స్వామి అమ్మవార్లకు శోభాయమానంగా అలంకరింపజేశారు. మహాసంకల్పాన్ని పఠించిన అర్చకవరేణ్యులు కన్యాదాన కైంకర్యంలో భాగంగా వరుడైన సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుని అవతారమైన శ్రీ శ్రీనివాసుని యొక్క గోత్ర ప్రవరాలను చెప్పి ఆ తదుపరి శ్రీ భూదేవేరుల గోత్ర ప్రవరాలను కూడా కన్యాదాన సంకల్పమందు చెప్పడం చక్కగా మనమంతా కూడా వీక్షించాం కదా. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబకీ దేవి నారాయణీ నమోస్తుతే. ముత్తైదువులకు పసుపు కుంకుమ మాంగళ్యము గాజులు మెట్టెలు ఇవన్నీ కూడా అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి మంగళ ద్రవ్యాలు. కన్యాదానమైన తరువాత మాంగళ్యాన్ని ఒక నూతన నారికేళంపై ఉంచి పసుపు కుంకుమ చందనం మొదలైనటువంటి ద్రవ్యములచే భక్తి ప్రపత్తులతో పూజించి ధూపదీప ఫల తాంబూలాలను సమర్పించి సాక్షాత్తు మహాలక్ష్మి అంశ సంభూతులైన శ్రీభూ సతులకు కంఠాభరణముగా సమర్పించుటకు అర్చక స్వాముల వారు కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా మాంగళ్య పూజ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మనమంతా కూడా చక్కగా వీక్షించవచ్చు. నారాయణుడంటే సర్వవ్యాపకుడు అని చెప్తాం. సమస్త వస్తువులకు లోపల బయట వ్యాపించింది కూడా శ్రీమన్నారాయణుడే కదా. ఆయనే వెంకటేశ్వరుడు వెంకటాధీశుడు. ఆది బ్రహ్మకల్పంన జంబూద్వీప భాగమైనటువంటి ఈ భరతవర్షమునందు గంగానదికి 200 యోజనముల దక్షిణమును పూర్వ సముద్రానికి 5 యోజనముల పశ్చిమమును నారాయణ పర్వతముందు స్వామి పుష్కరిణికి పశ్చిమ తీరమును శ్రవణా నక్షత్రంతో కూడినటువంటి సిద్ధయోగ శుభ సమయంలో పరమ పురుషుడైనటువంటి శ్రీ శ్రీనివాసుడు వెంకటాచలం నందు ఆవిర్భవించినట్లుగా శ్రీ పద్మపురాణంలో శ్రీ వెంకటాచల మహత్యమందు చెప్పబడింది. సాక్షాత్తు ఆ శ్రీమన్నారాయణుడే శ్రీ వెంకటేశ్వరునిగా అవతరించిన తిరుమల కొండ అత్యంత మహిమ కలది కదా. ఈ శ్రీమన్నారాయణ వారి నామస్మరణ మరి ఎంతటి మహిమాన్వితమైందో చెప్పండి. ఎవరి నామస్మరణ చేత అయితే మహాపాపాలన్నీ కూడా ఒక్క క్షణంలో నశిస్తాయో, ఎవరి నామస్మరణ చేత మనస్సు శరీరం వృద్ధి చెందుతుందో, ఎవరి నామస్మరణ వల్ల అయితే కోటి యజ్ఞ సమాన ఫలం లభిస్తుందో ఆయనే శ్రీమన్నారాయణుడు. ఆ సర్వ సృష్టి ప్రారంభంలో ఆ శ్రీమన్నారాయణుల వారి స్వరూపం ఒక్కటే ఉంది. మరి ఈ పరబ్రహ్మ స్వరూపం నుండే బ్రహ్మాది దేవతలు, అష్టదిక్పాలకులు, నవగ్రహ దేవతలు, అష్టవసువులు ఆదిగా గల సృష్టి మొత్తం కూడా ఆవిర్భవించింది. మరి ఈ సమస్త విశ్వానికి కూడా మూల పురుషుడు ఆయనే. అతడే నిత్యుడు, బ్రహ్మము, సర్వేంద్రియాలు, సర్వదిశలు, సర్వదేవతలన్నీ కూడా ఆయనే కదా. సర్వగాయత్రులు, సర్వఛందస్సులు, చతుర్వేదాలు, ప్రణవరూపం కూడా ఆయనే శ్రేష్ఠుడు. అంతటి మహోన్నత పరబ్రహ్మమూర్తి అయిన శ్రీ వెంకటేశ్వరునికి
అమ్మవార్లైన శ్రీభూ సమేత స్వామివారికి నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని చక్కగా శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా వీక్షించి స్వామి అమ్మవార్ల అనుగ్రహాన్ని మనమంతా కూడా పొందుదాం. బృహదారణ్యపనిషత్తుల్లో ఒక సందర్భంలో ఉద్దాలకుడు యజ్ఞవల్కునితో అంతర్యామి యొక్క స్వరూపాన్ని గురించి వివరించమని చెప్పాడట. మరి అంతర్యామి ఎలా ఉంటాడు అని ఆయన వర్ణించాడో తెలుసా? అంతర్యామి నీటిలో నివసించేవాడు కానీ నీరు అతన్ని ఎరగదు, ఆ నీరే ఆయన శరీరం. అలాగే అగ్నిలో ఉంటాడు కానీ అగ్ని అతనిని ఎరగదు, అగ్నిలో ఉంటూ అగ్ని నియంత్రించేది కూడా ఆయనే. పరమపురుషుడు అంతరిక్షంలో ఉంటాడు, అంతరిక్షం కూడా ఆయనని ఎరగదు, ఆయన శరీరమే అంతరిక్షం. అంతరిక్షంలో ఉంటూ అంతరిక్షాన్నే నియంత్రిస్తారు. వాయువులో ఉండి వాయువును నియంత్రిస్తాడు కానీ వాయువు అతనిని ఎరగదు. అందరిలో ఉండే ఆత్మయే అంతర్యామి. దిక్కులకు ఆయన ఎవరో తెలియదు కానీ దిగాంతరాళాల్లో ఉంటూ దిక్కులను శాసిస్తాడు. ఆయనే అంతర్యామి, ఆయన ఆత్మ. ఆకాశమే ఆ మహాపురుషుని యొక్క శరీరం కదా. ఆకాశంలో ఉంటూ ఆకాశాన్ని శాసిస్తారు. ఎవరు భూమిపైన భూమి లోపల ఉంటారో, తనలో ఉన్నప్పటికీ ఎవరిని భూమి ఎరగదో, ఎవరిని శరీరమైతే భూమియో ఆయనే అంతర్యామి. జగత్తు లోపల ఉంటూ జగత్తునంతా కూడా నియంత్రించేది ఆ అంతర్యామియే కదా. ఆ అంతర్యామినే ఆ పరబ్రహ్మ స్వరూపం, ఆయనే శ్రీమన్నారాయణుడు. ఆ స్వామివారు శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్ల ఇరువురికి కూడా కంఠాభరణముగా మాంగళ్యసూత్ర ధారణ జరిపిస్తూ ఉన్నారు. చక్కగా వీక్షిద్దాం, స్వామి అమ్మవార్ల అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. సోమగుం రాజా నమసృజత తంత్రయో వేదా అన్వసృత్యంత తాన హస్తే కురుత అథ సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షక హేతవే కంఠే బధ్నామి సుభగే సాజీవ శరదశతం. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు. ప్రజాపతి సోమగుం రాజా నమసృజత తంత్రయో వేదా అన్వసృత్యంత తాన హస్తే కురుత అథ సీతా సావిత్రీ భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు.
పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు ఇమం మే వృణస్పృతిహపత్యాచమృడయ త్వామవశ్యరాజకే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణా వందమానసదాశాస్తే యజమానో హవిర్భిః అహేడమానో వరుణేహ బోదృశకం సమాన ఆయు ప్రమోషి స్వాహా త్వన్నో అగ్నే వృణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడో వయాసతిష్ఠాః యజిష్టో వహ్నితమస్సోషడానో విశ్వాన్ ద్వేషాగంసి ప్రమమధ్యస్మత్ స్వాహా సత్వన్నో అగ్నే మమా భవతే నేతిష్టో అస్యాపుషదో వ్యష్ట అవయక్ష్మణో వరుణగమృడానో వేహమృడీకగం సుహమోనయేతి స్వాహా త్వమగ్నే అయాస్యయాసన్మనసాహితః అయాసన హవ్యమోహితే జానో దేహమేషు స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శవ స్వాహా ఓం భూర్భువస్సువ స్వాహా అదితేన్మమగ్రస్తాః అనుమతేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసమిదప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసమిదప్రసుమ ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా ఓం ఇమాన్ లాజానామపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవణనాం తదగ్నిర్నుమన్యతాం ఈయన్నార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానామపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అను విశ్వాముతత్మయా వయం ధారాపుతన్యా ఇవ అతిగాహే మహిద్విషః ఇమాన్ లాజానామపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవణనాం తదగ్నిర్నుమన్యతాం ఈయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవణనాం తదగ్నిర్నుమన్యతాం ఈయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శవ స్వాహా ఓం భూర్భువస్సువ స్వాహా అదితేన్మమగ్రస్తాః అనుమతేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసమిదప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి ఔపాసనాగ్నౌ సర్వప్రాగిశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదిషట్మైష్టమహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసమిదప్రసువ ఓం అతో దేవా అవంతనో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధా నిదధేవరం సమూఢమస్య మాగం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతి యదో వ్రతాని పస్పశే ఇంద్రస్య ఇత్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయः దిమేవ చక్షురాతర్గ స్వాహా తద్విప్రాసో విపణ్యమౌజాగ్రవాగం సస్యమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదక్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శవ స్వాహా ఓం భూర్భువస్సువ స్వాహా అదితేన్మమగ్రస్తాః అనుమతేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసమిదప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి ఔపాసనాగ్నౌ కర్మసాత్పుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంతహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితః ప్రసువా యదస్య కర్మణోత్యదేశం యత్వాన్యోనిభాకరం అగ్నిశ్చస్విష్టకృత్తా సర్వక్తుస్విష్టకం సుహృదంకరోతు స్వాహా అగ్నయే స్విష్టకృతే హుతాహుతేనాం కామానాగం సమర్థయిత్రే స్వాహా అగ్నయే స్వాహా అగ్నయే నాదాయ స్వాహా అగ్నయే నపతయే స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహా సర్వత్రైవాదిష్టకం సర్వత్రైవానాదిష్టం దేవతమవశ్మై స్వాహా అగ్నయే స్విష్టకృతే స్వాహా వాస్తుపతే నమో వాస్తుపతయే స్వాహా యన్మ ఆత్మనో మిందాభూతగ్నిస్తత్పునరాః జాతవేద
द्विचर्षणि स्वाहा येधोऽस्येधि शीमहि स्वाहा समितसितेजोषि तेजोमयिधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समितः सप्तदिक्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्ति सप्तयो नीरावण स्वाहा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् अनुष्टुभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तं अग्निर्जैनं वेदर्जैनं द्यौर्जैनं पृथिवी जीर्णं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्ताम्बरिर्हविषा कृतेन समादित्येन वसभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छत यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीतृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतर्पितर्पिता महाप्रपिता महाश्चाक्षय्यमस्तु तृप्यन्ताम् अदितेन्ममक्स्ताः अनुमतेन्ममक्स्ताः सरस्वतेन्ममक्स्ताः देवसवितप्रासावीः आवाहनदेवताभ्यो नमः गिरासुखं गिरास्थानं प्रवेशयामि पवित्रं च पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यै जुहोमि अक्षितमसि मामे क्ष्येष्ठाः ओम वरिष्ठाकवरिष्ठोग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीग स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयतं मारीक्वरदमत्र मेधा पश्चिमतः परिधिपपणया दक्षिणतः परिधिपपणया उत्तरतः परिधिपपणया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमोक्त्या ग्रन्थीन् विसृज्य अर्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामा बभूषधयो मरुतां वृषधयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यस्सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कस्यमस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितं च वर्चसे त्रयायुषम् आबोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय चक्षसे यो वश्वतमोरसस्तस्य भार्यते हनः वशतीन्व मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यश्चक्षुराय जन्वधः आपो जनयधा जनः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुतासनाय कृतन्तमया देव परिपूर्णं तदस्तुते प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाजामनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुरप्पाजर्घ्याजमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीलासमेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु
ఓం నమో వెంకటేశాయ. భక్తరక్షక గోవింద గోవింద, నిత్య కళ్యాణ గోవింద గోవింద అంటూ శ్రీనివాసుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి తిరుకళ్యాణ మహోత్సవంలో కైంకర్యపరులు మాంగళ్యధారణ కార్యక్రమం అనంతరం లాజహోమాన్ని ఉభయ నాంచారుల పక్షాన చక్కగా నిర్వహించారు. పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని చక్కగా నిర్వహించడం మనమంతా కూడా వీక్షించాం. తదుపరి వారణమాయరం. తాళ్లపాక వంశీకులు కైంకర్యపరులు 2 నారికేళాలను దొర్లించుకుంటూ వారణమాయరం అన్నటువంటి ద్రవిడ వేద సంస్కృతికి సంబంధించినటువంటి పాశురాలను గానం చేస్తూ అలనాడు గోదాదేవి అనుగ్రహించినటువంటి పాశురాలను స్మరిస్తూ జరుగుతున్నటువంటి ఒక ఉత్సాహమైన అద్భుతమైన ఆ స్వామివారికి అత్యంత ప్రియమైనటువంటి వేడుక వారణమాయరం అంట. వారణమాయర కైంకర్యాన్ని చక్కగా పూర్తి చేశారు అర్చక స్వాముల వారు. ఆ తదుపరి స్వామివారికి మాలా పరివర్తన కైంకర్యాన్ని పుష్పమాలికలను ఆ సువాసనను వెదజల్లేటటువంటి ఆ పుష్పమాలికలను శ్రీదేవి అమ్మవారికి ఆ మాలను సమర్పణ చేసి తిరిగి ఆ మాలను స్వామివారికే సమర్పిస్తారు. తదుపరి శ్రీ విష్ణు భగవానుడి అత్యంత ప్రియమైన తల్లి ఎవరయ్యా అంటే భూదేవట. అనేక రత్నాలను ఆ తల్లి గర్భంలోనే ధరించి సమస్త ఫలాలను అనుగ్రహించడానికి మంగళ స్వరూపిణిగా ఉన్నటువంటి ఆ జగన్మాత భూగోళ రూపంలో ఉన్నటువంటి భూదేవి రత్నగర్భగా పిలిపించుకుంటుంటే వరాహస్వామి వారు వాడి అయిన కోరలపై ప్రకాశించేటటువంటి హిరణ్మయిగా తల్లి, ఆ తల్లిని ఋషులందరూ వేడుకొనగా మరి ఆ తల్లి ప్రతినిత్యం కూడా ఆ స్వామివారి కళ్యాణోత్సవ సేవకి అందుకేనేమో శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా స్వామివారు ఆహ్వానింపబడుతూ ఉన్నారు కదా. మాతర్నమామి కమలే కమలాయతాక్షి శ్రీ విష్ణు హృత్కమలవాసిని విశ్వమాత క్షీరోదజే కమల కోమల గర్భగౌరి లక్ష్మీ ప్రసీద సతతం సమతాం శరణ్యే అంటూ భూదేవి అమ్మవారికి కూడా ఆ పుష్పమాలను అలంకరింపజేశారు. శ్రీ విష్ణు భగవానుడికి ఉండేటటువంటి అనేక నామాల్లో శ్రీనివాస అన్నది చాలా ప్రధానమైనది. అంటే స్వామివారి యొక్క హృదయకమంలో వక్షస్థలంలో శ్రీ అనగా లక్ష్మిని నివాసంగా కలిగి ఉంటాడు కాబట్టే ఆయన శ్రీనివాసుడయ్యారు. ఆ స్వామివారు అనంతమైన అప్రమేయమైనటువంటి దయాగుణానికి భక్తవాత్సల్యానికి చిరస్థాయిగా ఉండేటటువంటి తల్లిగా అనపాయనిగా ఉంది కాబట్టే ఆ జగన్మాతను లక్ష్మి అని కొనియాడుతున్నారు. మాలా పరివర్తన కైంకర్యం అనంతరం ఉభయ నాంచారులు కూడా స్వామివారికి చెరొక ప్రక్కన వేంచేపు చేయబడతారు. అదిగో అర్చక స్వాముల వారు పరివేట్టాన్ని ధరిస్తూ ఉన్నారు. శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లు ఇరువురు కూడా ఆ స్వామివారి చెంతకు చేరి భక్తులందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి ఈ శుభవేళలో భక్తులంతా కూడా గోవింద నామస్మరణలు చేస్తూ ఉంటే ఆ స్వామి అమ్మవారిని వేడుకుంటూ ఉన్నారు. అక్షతారోపణ కైంకర్యం తదుపరి అతిథి సత్కారాలు సమర్పణ చేసి కర్పూర నీరాజనలు సమర్పించి గోవింద నామాలతో తరిస్తారు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెండ్లి
కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి